Hello everyone. In the energy technology subject, we are started our new chapter, which is solar energy. Okay, and જેની અંદર જસ્ટ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, બરાબર? That means what is the energy, what is the solar energy, and which are the types of solar energy. Okay, so basically there is a content which including in this chapter. Now let's recall our previous topic as soon as, so that's why we can summarize all these things. So what is the energy, what is the solar energy? So energy of solar energy is simply defined by that solar energy, it is the energy from the sun. Simple. जो भी एनर्जीज मिल रही है सन की तरफ से सूर्य से, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड द सोलर एनर्जी. ओके, so we know that all these solar energies are obtained or we are getting only from the sun. So that's why energy is getting from the sun, it is called solar energy. There is mainly two types of solar energy, which is thermal energy and second one is electric energy. Thermal energy is always we all getting these types of energy with kind of any charge. Okay, it is totally free and just દિવસ દરમિયાન આપણને જે ઉર્જા મળે છે, એનર્જી મળે છે, so that is all this energy are a thermal energy. Then what are the electric energy? Electric energy, that means the energy is used, the સૂર્યમાંથી જે ઉર્જા આવે છે, બરાબર, the energy we are getting from the sun is we are using to generate the electricity. ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવા માટે આપણે વાપરીએ તો તેને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી, બરાબર? જેમ કે સોલાર પેનલ છે, સોલાર વોટર હીટર છે. સો આ બધાથી આપણે શું કરીએ છીએ? સોલાર એનર્જી એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી જનરેટ કરીએ છીએ. We are seeing in the road, on the road there is a street light which is basically nowadays made up from the solar system, maybe means solar lights. In the daytime, all the street lights are getting energy from the sun, and after the climate change, that means after the evening session, so what happened, some sensors are provided on the street lights. So then after જેવી અંધારું થશે અથવા તો રાત્રિ થશે, ઇવનિંગ થશે, automatically the sensor are working and then the lights are shut on. So here is the basic information given about the sun. We know that sun is very larger, it is 108 times to 108 or 9 times to the earth's surface, and then it is very high energy, contain up to 6000 degrees Celsius, and on the surface of the solar energy, that means કે સૂર્યની સપાટી પર શું થતું હોય છે? there is an અવારનવાર એના પર હાઇડ્રોજન ફ્યુઝન થતા હોય છે. that means હાઇડ્રોજન ફ્યુઝન થવાથી શું થાય છે? Okay, next is that why solar energy? સોલાર એનર્જીનો ઉપયોગ શું કામ જરૂરી છે, બરાબર? તો એના વિશે બી આપણે જોયું હતું કે પેટ્રોલિયમ છે એ રોજે there is an increasing price day by day increasing, and also some other fuels are increased, price are increased day by day. Also as per the expert review, there is an petroleum is now from the available to the next 2 to 300 years. Then after petroleum was not available from the earth. Okay, so this is the most advantages of the solar energy is that this is distributed over a wide geographical area. એક ઉપયોગ જોઈએ આપણે સોલાર એનર્જીનો, તો એમાંથી સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉપયોગ એ છે કે
સોલાર એનર્જી જે છે બરાબર એ બધે જ આખા વર્લ્ડની અંદર વિશ્વની અંદર કોઈ પણ જગ્યા પર આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ છે બરાબર, કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ છે બરાબર. દેટ મીન્સ દેર ઇઝ સમ અધર પાર્ટ્સને આપણે બાદ કરીએ અને બીજા બધી જ જગ્યા પર અવેલેબલ છે બરાબર. એન્ડ ઇટ ઇઝ ટોટલી ફ્રી ટોટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એના માટે તમારે કોઈ વધારાનો ચાર્જીસ અપ્લાય મતલબ આપવો પડતો નથી. ઇન્ડિયા હેવ એક્સેસ ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેશન એટ અ સ્ટેબલ કોસ્ટ ફોર ધ લોંગ ટર્મ ફ્યુચર બરાબર. ઇન્ડિયાનું અત્યારનું જે રિન્યુએબલ એનર્જી સોર્સિસ માટે અથવા તો ગ્રીન એનર્જી ટેકનોલોજી માટેનું જે બજેટ છે અથવા તો જે પ્લાનિંગ છે એ ખૂબ જ સારો એવો છે. વી આર નો દેટ અદાણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન ધ ગ્રીન માર્કેટ પ્લેસ આર ધ ટોપ રેટેડ ઇન ટુડેઝ લિસ્ટ. પછી બીજું જોઈએ, ધ રીઝન સેકન્ડ થિંગ ઇઝ દેટ ધ હ્યુઝ કન્ઝપ્શન ઓફ ફોસિલ ફ્યુલ્સ હેઝ કોઝ વિઝિબલ ડેમેજ ટુ દેટ મીન્સ ઓલ્સો જે કમ્બન્શિબલ જે કન્ઝપ્શન જે પણ ફ્યુલ છે બરાબર, તો એ ફ્યુલનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રદૂષણ તો થાય જ છે. દેર ઇઝ એન પોલ્યુશન કન્ટ્રી. શું થાય છે, અર્થ પર પોલ્યુશન તો થાય છે ડ્યુ ટુ ધ CO2 combustion and some other carbon, sulfur and nitrogen component. Okay, so there is an issue with this. Okay, જેનાથી શું થાય છે, visible damage. That means there is an fossil that means pollutions are occurs. Now the importance of solar energy, why should be more important than in the today's. So basically it is the following show table is showing the amount of carbon and sulfur deposit in the atmosphere. નીચેનું જે એક ટેબલ છે જે દર્શાવે છે કે જેના દ્વારા કેટલું પોલ્યુશન એટમોસ્ફિયરની અંદર થાય છે. જેમ કે પહેલું એક્ટિવિટી આપેલી છે હ્યુમન, માણસ દ્વારા, પછી વ્હીકલ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ને એક્સટ્રેક્ટર. માણસ દ્વારા કઈ રીતે, માણસ જેમ કે જુદી જુદી એપ્લિકેશનનો યુઝ કરે છે કે જેની અંદર પેટ્રોલિયમ હોય, કેરોસીન, ડીઝલ હોય, તો સમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, તો આ બધા થઈને 8 બિલિયન ટન્સ જેટલો અમાઉન્ટ ઓફ કાર્બન એન્ડ સલ્ફર્સ આર ડિપોઝિટ ઓન ધ એટમોસ્ફિયર. ઓકે, જેટલું પ્રદૂષણ દર વર્ષે થાય છે બરાબર. પછી છે સેકન્ડ છે ફોસિલ ફ્યુલ્સ, કે જેટલા પેટ્રોલિયમ કમ્પાઉન્ડ છે બરાબર, કે જેનું દર વર્ષે કમ્બન્શન થવાથી 6.5 બિલિયન્સ જેટલો ટન્સ કાર્બન અને સલ્ફર એટમોસ્ફિયરમાં જાય છે. પછી ત્રીજું છે ડિફોરેસ્ટેશન એન્ડ ફોરેસ્ટ ફાયરિંગ અપ ટુ 1.5 મિલિયન ટન્સ. મતલબ કે જે જંગલની અંદર વાવાઝોડું બરાબર, પછી બીજું જોઈએ તો કે જંગલની અંદર દાવાનળ ફાટે છે અથવા તો જંગલની અંદર આગ લાગે છે, ત્યારે એ આગ લાગવાના લીધે પણ શું થાય છે, CO2 એટલે કાર્બન જે છે એ કાર્બન પણ જનરેટ થાય છે, કાર્બન અને સલ્ફર. અને આ બધું આકાશની અંદર એટલે કે એટમોસ્ફિયરની અંદર જાય છે અને પોલ્યુશન ક્રિએટ થાય છે. So many alternative fuels have been developed. Still, they are able to meet only small proportion of our actual demand. So the right fuel mix. મતલબ કે હાલમાં જેટલા પણ ફ્યુલ છે કમ્બન્શન મતલબમાં જ્યાં જ્યાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તો એ ફ્યુલની કમ્પેરિઝનમાં જે સોલાર એનર્જી છે એ ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં એની જગ્યા લઈ શકે એમ છે. કારણ કે માની લો કે કોઈ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એને ચલાવવા માટે તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડે છે બરાબર. બટ તે ઇલેક્ટ્રિસિટી ક્યાંથી આવે છે, જેમ કે કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર પ્લાન્ટ છે, અને પાવર પ્લાન્ટ શાનાથી ચાલે છે, પાવર પ્લાન્ટ આર વર્કિંગ બેઝિકલી ઓન અ કોલસાથી ચાલે છે અથવા તો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટથી ચાલે છે બરાબર. તો આ બધામાંથી એનર્જી આ ચલાવવા માટે ક્યાંથી આવે, તો કોલસો. તો આ બધું ઇલેક્ટ્રિસિટી બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇઝ નોન રિન્યુએબલ એનર્જી સોર્સિસ, એટલે કોલસો છે આ બધું. તો એ બધાના લીધે બરાબર, તો આટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વર્કઅપ કરાવવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈએ છે. તો એટલી બધી ઇલેક્ટ્રિસિટી જે સોલાર એનર્જીથી પૂરી કરી શકાય એમ નથી ઇન ટુડેઝ. So that's why the right combination of the fuel mixing is required. So that's why
there is some solar energy as well as some મિક્સિંગ ઓફ ફ્લુઇડ્સ આર રિક્વાયર્ડ. તેથી આ પ્રકારના મિક્સિંગ ફ્લુઇડનો ઉપયોગ કરવો પણ જરૂરી બને છે. સો પહેલું છે હિસ્ટ્રી ઓફ સોલાર એનર્જી. કોણે આની શોધ કરી હતી? So there is an only for the informative terms. We cannot we are not there is a simple only informative terms. Okay. So here is the some photographs. They are collected and they are made up from the at that time. Okay. So basically how it can works and how it can be generated. So now આપણે જે અત્યારે ફોટોગ્રાફ્સની અંદર જોઈ રહ્યા છીએ, એટ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ એનર્જી પ્લેટ્સ ઇઝ વિઝિબલ, મતલબ અત્યારે જોવા મળે છે, બરાબર. જેમ કે આ જે આપણે પ્લેટ જોઈએ છે સોલાર પેનલની, તો એવી પ્લેટો અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે અને જેનો ઉપયોગ આપણે એનર્જી પ્રોડક્શન માટે, ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડક્શન માટે કરીએ છીએ. જેમ કે આ સોલાર પેનલ અત્યારે આપણે ઘરના છત પર આપણે મૂકી શકીએ છીએ અને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. ચાલો, ડિસ્કવર સોલાર પેનલ એન્ડ હાઉ ઇટ વર્ક. હવે આપણે જે સોલાર પેનલ જે જોઈ છે, તો એ તો ખબર છે કે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે, બટ હાઉ ઇટ કેન વર્ક્સ એન્ડ હાઉ ઇટ અફેક્ટેડ એન્ડ હાઉ ઇટ જનરેટ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી. બેઝિકલી ઇટ ઇઝ એન વન ટાઈપ ઓફ ફોટોવોલ્ટેઇક ઇલેક્ટ્રિક સેલ. ઓકે. જે એક પ્રકારનું સેલ છે જેની અંદર શું છે કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન, બરાબર, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. જેમ કે જે બ્લુ કલરનું સર્કલ છે એ લોકેશન ધેટ કેન એક્સેપ્ટ ધ ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ, એટલે કે એ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનને એક્સેપ્ટ કરી શકે છે, બરાબર. નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આયન્સની રચના કરવામાં આવે છે, બરાબર. એક હોય છે નેગેટિવ લેયર અને બીજું હોય છે પોઝિટિવ લેયર. અને એ નેગેટિવ લેયરની અંદર પણ શું હોય છે, બીજા બધા નેગેટિવ્સ અને પોઝિટિવ્સ આયન્સ હોય છે, બરાબર. ધેર ઇઝ એન સમ પ્રોટોન એન્ડ ટાઇટલી હેલ્ડ ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે. આ બંનેનું કોમ્બિનેશન હોય છે અને આ રીતે એની રચના કરવામાં આવે છે, એઝ પર વી શો ઇન ધ ફિગર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ, બરાબર. હવે એ પેનલ પર જ્યારે ફોટોવોલ્ટેઇક ઇફેક્ટ થાય છે, બરાબર, ફોટોવોલ્ટેઇક ઇફેક્ટ, તો એ કઈ રીતે થાય છે? જેમ કે સૂર્યના જે કિરણો પડે છે, સનલાઇટ હીટ ધ સોલાર પેનલ, બરાબર. એ શું કરશે? ગરમ જે એનર્જી છે એ ક્યાં જશે? સીધી સોલાર પેનલ પર. હવે જે ફોટોવોલ્ટેઇક અથવા જે પીવી છે, બરાબર, એન્ડ એબ્સોર્બેડ બાય સેમી કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ સચ એઝ અ સિલિકોન. તો એ જે સિલિકોન નામનું જે મટીરિયલ છે એ શું કરે છે? એનર્જીને એબ્ઝોર્બ કરશે, બરાબર. એઝ કાઇન્ડ ઓફ યોર ઇન્ફોર્મેશન, silicon is a material which absorbing the energy or it can be absorb the heat. તે હીટને એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે, સિલિકોન છે ને એ. હવે હીટ એબ્ઝોર્બ કરે છે, બરાબર. તો એ શું કરશે? સો ઇલેક્ટ્રોન આર નોક લૂઝ ફ્રોમ ધેર એટમ્સ. ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય પોતાના એટમ પર કેવા હોય છે? ધેટ ઇઝ વેરી લૂઝ, બરાબર. એની પોઝિશન ફિક્સ હોતી નથી. વિચ ઇઝ એલો ધેમ ટુ ફ્લો થ્રુ ધ મટીરિયલ ટુ પ્રોડ્યુસ ઇલેક્ટ્રિસિટી. એટલે એ પોતે મૂવ કરી શકે છે ઇલેક્ટ્રોન, અને એ શું કરી શકે છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફોટોવોલ્ટેઇક ઇફેક્ટ, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન્સ આર નોક લૂઝ ફ્રોમ ધેર એટમ્સ. ઇલેક્ટ્રોન્સ પોતાના અણુના જે સ્ટ્રક્ચર છે જેના લીધે તે શું કરી શકે છે? મૂવ્સ કરી શકે. એન્ડ ઓલ્સો દે આર એલો ટુ ફ્લો થ્રુ ધ મટીરિયલ. એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન પાસ થઈ શકે છે જેના દ્વારા ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થઈ શકે એમ છે. And this effect, it is called as or it is known as a photovoltaic effect. Okay. Then આ જે પ્રકારની અરેન્જમેન્ટ હોય છે, બરાબર. સો ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ એન અરેન્જમેન્ટ ઓફ સોલાર પેનલ કન્વર્ટ ધ સોલાર એનર્જી ઇન્ટુ ડીસી. ડાયરેક્ટ કરંટની અંદર એને ટ્રાન્સફર કરી દે છે, બરાબર.
જે પણ એનર્જી મળે છે બરાબર સોલાર પેનલની અંદરથી, એ જે એનર્જી હોય છે એ કેવી હોય છે, ધીસ ઇઝ ધ વન કાઇન્ડ ઓફ ડીસી ડાયરેક્ટ કરંટ હોય છે બરાબર, જે એનર્જીને ડીસી વોલ્ટેજની અંદર કન્વર્ટ કરી દે છે. એન્ડ ધ ડીસી ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ટર્સ એન ઇન્વર્ટર. ડીસી ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય એ ઇન્વર્ટરમાં મૂકવામાં આવે છે, અને એ ઇન્વર્ટર શું કરશે, એને ડીસી ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન્ટુ એસી કરંટની અંદર કન્વર્ટ કરી દેશે બરાબર, જે આપણે અલ્ટરનેટિવ કરંટ્સની અંદર જે પોઝિટિવ નેગેટિવ્સ છે બરાબર, તો તેના દ્વારા આપણને ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થઈ શકે બરાબર, જનરેટ થયેલ આપણે યુઝ કરી શકીએ. અને સો ધ ઇન્વર્ટર ટર્ન્સ ડીસી ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન્ટુ 120 વોલ્ટ એસી બરાબર, 120 વોલ્ટનું હોય ત્યાં ઇઝીલી એન્ટર થઈ શકે છે બરાબર. Then inverter turns DC electricity into volt બરાબર, AC current. Then AC power enters the our utility where we want to use મતલબ જ્યાં આપણે જે બી પણ યુટિલિટીઝમાં યુઝ કરતા હોય ત્યાં આપણે યુઝ કરી શકીએ, જેમ કે ઘરમાં પછી બીજી કોઈ એપ્લિકેશનમાં યુઝ કરતા હોય તો ત્યાં આપણે ઇઝીલી એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે બરાબર. તો એસી પાવર એન્ટર્સ ધ યુટિલિટી પેનલ ઇન ધ હાઉસ, આપણા ઘરની અંદર આવી રીતે આવે છે. પછી ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી લોડ ઇઝ ધેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન અપ્લાયન્સીસ ઓર લાઇટ ઇન ધ હાઉસ. આપણા ઘરની અંદર જે પણ કંઈ અપ્લાયન્સીસ છે, લાઈક ફેન, ટીવી, એસી, રેફ્રિજરેટર, સો દે આર યુઝિંગ ધીસ ઇલેક્ટ્રિસિટી. ઓકે, બરાબર. તો જે પેનલ જે છે એની એક સ્મોલ આકૃતિ ફિગર આપેલી છે, તેનાથી આપણે મોર ક્લિયરલી થઈ શકીએ છીએ. યુ કેન ઓલ્સો રિફર સમ વિડીયોઝ ઓન ધ યુટ્યુબ હાઉ ટુ મેક અ ફોટોવોલ્ટેઇક સેલ બરાબર. તો આ તમે વિડીયો પણ જોઈ શકો છો યુટ્યુબ પર, કે જેની અંદર પોઝિટિવ આયન્સ એન્ડ નેગેટિવ આયન્સ આર ચાર્જડ, એન્ડ when they get energy, negatives are so in with some junctions like a P and N junction, P and P junction. Okay, so there are the numbers of junction are also available. Okay, and the number of 4 stage, જેનાથી શું થાય છે, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મૂવ થાય છે બરાબર, અને આપણને એનર્જી મળે છે. It when more solar energy is generated, it can be storage in a battery as a DC electricity and will continue supply to your home with electricity in even of a power blackout or at a over at a night time. If suppose કે જો આ પેનલથી આપણે શું કરી શકીએ, એક તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરી શકીએ બરાબર. ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરીએ તો એમાં જ્યારે વધારાનો પાવર હોય બરાબર, માની લો કે તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી જેટલી પણ જનરેટ થાય છે તેનો તમે યુઝ નથી કરતા, તો તમે એ એનર્જીનો ઉપયોગ બેટરી છે, પછી ઘણી બધી એવા ઇન્વર્ટર્સ છે તેની અંદર તમે કરી શકો છો બરાબર. અને એ પાવર જનરેશનનો ઉપયોગ તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી તરીકે કરી શકો છો, અથવા તો તમારા ઘરની અંદર જ્યારે કોઈ પણ વાર જ્યારે લાઇટ ઓફ થાય છે અથવા તો લાઇટ જતી રહે છે ત્યારે તમે એ બેટરીનો યુઝ કરી શકો છો બરાબર. જેમ કે અહીંયા એક ફિગર આપેલી છે બરાબર, તો એ ફિગર શું હોય છે, ફિગરની અંદર કે જે દર્શાવે છે કે સૂર્યમાંથી સનરેઝ આર ગેટેડ, મતલબ કે સૂર્ય જે સોલાર પેનલ છે, સોલાર પેનલની ઉપર પડે છે, અને એ સોલાર પેનલ શું કરે છે, એનર્જી કરંટને ઇલેક્ટ્રિક કરંટની અંદર કન્વર્ટ કરી દે છે. સોલાર પેનલ આર converted heat into the electric current, and this electric current is stored in the controller or charged into the controller where the DC currents are converted into the AC current. Okay, then it is sent it to the some storage applications like battery, at where we can store our energy, electricity, and this will get a DC output if we are send it to the inverter
it will get a AC power. ઓકે, બેટરીની અંદર આપણે શું કરી શકીએ, સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે યુટિલિટી સપ્લાયડ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેન ઓલ્સો બી ડ્રોન ફ્રોમ ધ ગ્રીડ વેન નોટ ઇનફ સોલાર એનર્જી ઇઝ પ્રોડ્યુસડ. હવે આપણે જે યુટિલિટી છે, બરાબર, આપણે અત્યારે જે સોલાર પેનલ વાપરીએ છીએ, તો એક્ઝેક્ટલી એમાં પણ શું થતું હોય છે કે એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જે આપણે જનરેટ થાય છે, તો એ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આપણે યુઝ નથી કરતા. તો એ જે સોલાર પેનલમાંથી જે ઇલેક્ટ્રિસિટી મતલબ પાવર જનરેટ થાય છે એ ક્યાં જાય છે? સો જે પાવર કંપનીઝ છે, જેમ કે DGVCL છે, અથવા તો જે ટોરેન્ટ પાવર છે, તો સાથે સાથે જ્યારે તમારી પેનલ્સ લાગે છે તેની સાથે એક મીટર લગાવવામાં આવે છે, જે મીટર ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમે કેટલા યુનિટ જનરેટ થાય છે, બરાબર, પેનલ દ્વારા. એન્ડ ધીસ યુનિટ આર સેન્ડ ઇટ ટુ ધ, ક્યાં મોકલવામાં આવે છે? જે ટોરેન્ટ પાવર અથવા તો કંપનીની જે પ્રોવાઈડર્સ છે એમની પાસે મોકલવામાં આવે છે, બરાબર. હવે એમની પાસે જઈને આપણી પાસે આવે છે? ના, આપણે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે આપણી પેનલમાં, એ આપણે એ કંપનીને આપી દેવાની છે. એના બદલામાં કંપની શું કરશે? જેટલા તમારા યુનિટ બન્યા છે, જનરેટ થયા છે, એટલાની ઇલેક્ટ્રિસિટી તમારે બિલ ભરવું નહીં પડે, બરાબર. દેટ મીન્સ એ તમારે બિલ નહીં આવે. માની લો કે તમારી પેનલ છે એ મહિના દરમિયાન 300 યુનિટ જનરેટ કરે છે, બરાબર, સોલાર પેનલ. તો એ 300 યુનિટ જે છે એ એનર્જી તમે જે સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે તેના બાય થ્રુ ધ મીટર એ ત્યાં જશે, બરાબર. અને તમે 300 યુનિટ વાપરો છો, અથવા તો તમે 350 યુનિટ વાપરો છો ઇન ધ મંથ, તો તમે જે જનરેટ કરેલા 300 યુનિટ છે એ તમને એમાંથી બાદ થઈ જશે. એટલે ઓનલી યુ હેવ ટુ પે ચાર્જીસ, ઇલેક્ટ્રિક બિલ ચાર્જીસ ઇઝ ઓનલી ફોર અ 50 યુનિટ્સ, બરાબર. તો તમારે જે પ્રોડ્યુસ થયું છે, બરાબર, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, એ તમારે ભરવાનું નથી રહેતું. ઓનલી યુ હેવ ટુ પે ફોર ધી લાસ્ટ રિમેનિંગ ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ. જે બાકીના 50 યુનિટ છે એટલું જ બિલ તમારે ભરવાનું હોય છે. Now, the flow of electricity and is out in the utility grid is measured by utility meter, બરાબર, which spins backward when you are producing more energy that you need. બરાબર. જો આ એક પ્રકારનું એક્ઝામ્પલ જ સમજાવે છે કે બેકવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર એનર્જી ટ્રાન્સલેટ કરે છે. જ્યારે તમે વધારે જરૂરત કરતાં વધારે એનર્જી, મતલબ તમારે જે યુટિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ છે એની કરતાં વધારે પ્રોડ્યુસ કરો છો ત્યારે, જેમ કે તમારે રિક્વાયરમેન્ટ છે મંથની અંદર 200 યુનિટ, તમારે 200 યુનિટનું બિલ આવે છે અને તમે 300 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરો છો, તો એ પ્લસ 100 યુનિટ તમારા ત્યાં ક્યાં જશે? કંપની પ્રોવાઈડર પાસે જમા થશે. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન ઓર એન્યુઅલી એ જે યુનિટનું જે પણ કાંઈ ચાર્જિસ છે, પર ચાર્જિસ જે કાંઈ બિલ હશે એ તમને રિટર્ન કરવામાં આવે છે બાય ધ ચેક ઓર બાય ધ કેશ અમાઉન્ટ, ઓકે, ઓન યોર એકાઉન્ટ નંબર. સો then બેકવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર મૂવ થાય છે, બરાબર. અને ફોરવર્ડેડ વેન યુ રિક્વાયર એડિશનલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્રોમ ધ યુટિલિટી કંપની. અને જ્યારે તમારે એના કરતાં વધારે એનર્જીની જરૂર પડે, માની લો કે તમારે હવે 300 યુનિટની જરૂર પડે છે અને યોર સોલાર સિસ્ટમ ઇઝ પ્રોડ્યુસર ઓનલી 250 યુનિટ્સ in a month. So at that time the 50 units are forwarded to the electric company. ठीक है. So the two are the offset, ensuring that you have only pay for the additional energy to use from the utility company. This system is referred to the net metering, જેને નેટ મીટરિંગ કહેવામાં આવે છે. પછી છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોલાર પાવર સિસ્ટમ, બરાબર. સોલાર પાવર સિસ્ટમનું ક્લાસિફિકેશન, there is 3 kind of solar system. First, on grid solar power system, and second one is off grid solar power system, and third one is combined solar power system. On off હોય તો automatically we can see that there is an automatically on and automatically off the system. So first is on grid solar system and
second one is on grid solar off grid solar power system, and third one is combined power system. સો ઓન ગ્રીડ અને ઓફ ગ્રીડની વચ્ચેનો શું તફાવત છે એ આપણે જોઈએ. ચાલો પહેલાં છે ઓન ગ્રીડ. સો ઓન ગ્રીડની અંદર જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર, તો ઓન ગ્રીડની અંદર જે એનર્જી સોર્સિસ છે, જેમ કે સોલાર પેનલમાંથી જે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણને મળે છે, દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી ગોઝ ઇન થ્રુ ધ ડીસી કનેક્શન સ્વિચ એટ વેર જે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ ડીસી ઇન્વર્ટરમાં જશે, ડીસીમાંથી એ ઇન્વર્ટરમાં જઈ અને એસી કરંટ થશે, બરાબર. એસી કરંટ ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય પછી શું થશે કે એમાંથી જે પીવી જનરેશન મીટર છે, બરાબર, ફોટોવોલ્ટેઇક જેટલું પણ આપણું ઇલેક્ટ્રિસિટી મીટર છે એમાંથી શું થશે, એક જે યુનિટ છે એ ક્યાં જશે, મેઇન ફ્યુઝ બોક્સ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિસિટીને કંટ્રોલ અથવા ડાયવર્ઝન આપવા માટેનું, જેમ કે એ જે છે એ ક્યાં જશે, મેઇન ફ્યુઝ બોક્સની અંદર. અને એમાંથી એક જે છે તેનો ઉપયોગ આપણે ઘર વપરાશ માટે કરી શકીએ છીએ, અને જેમાંથી બીજો એન્ડ છે એ ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે, સીધો યુટિલિટી મીટર દ્વારા સીધો મેઇન કરંટ્સની અંદર સપ્લાય કરવામાં આવે. ઇફ યુ આર પ્રોડ્યુસિંગ ધ મોર એનર્જી, તો એ જે એનર્જી છે એ ક્યાં મોકલવામાં આવે છે, એસી મેઇન સપ્લાયની અંદર, અને તેના દ્વારા બીજી જગ્યા પર એનર્જીને ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકાય છે. હવે ઓફ ગ્રીડ સોલાર પેનલની અંદર બેઝિકલી શું હોય છે કે સોલાર પેનલ હોય છે એમાંથી ડીસી કરંટ ક્યાં જાય છે, ટુ ધ બેટરીની અંદર, બરાબર. તો બેટરી શું કરે છે, એ બેટરી એ એનર્જીને સ્ટોર કરે છે, એટલે કે ચાર્જ કરે છે, અને એ ક્યાં જાય છે, ડીસી કરંટ પછી ક્યાં જાય છે, ઇન્વર્ટર, અને એ ઇન્વર્ટર પછી પાછું શું કરે છે, એસી કન્વર્ટરની અંદર જાય છે, અને એમાંથી આપણે જુદી જુદી એપ્લિકેશન આપણે ચલાવી શકીએ, જેમ કે એસી છે, રેફ્રિજરેટર છે, ફેન છે, બરાબર, લેમ્પ છે, પંપ છે, આ બધું આપણે ત્યાંથી ચલાવી શકીએ છીએ. સો બેઝિકલી આપણા ઘરમાં જે હોય છે ને એ વન ટાઈપ ઓફ આ હોય છે, બરાબર, ઓન ગ્રીડ પાવર સિસ્ટમ. કારણ કે બેટરીવાળી સિસ્ટમ તો ક્યારે કેવું થાય છે કે કોઈ વાર ડ્યુ ટુ ધ મોન્સૂન સેશન કે તમારા ઘરમાં શું થતું હોય છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી એટલી બધી જનરેટ ના થતી હોય સોલાર પેનલ દ્વારા, તો એ બેટરી દ્વારા એનો કોઈ સ્ટોર થઈ શકે નહીં એટલી બધી એનર્જીનો, બરાબર. સો વી હેવ ટુ મેન્ટેન ધ ઓન ગ્રીડ પાવર સિસ્ટમ. ઓકે. કમ્બાઇન્ડ પાવર જનરેશન સિસ્ટમ, તો બંનેની કમ્બાઇન્ડ સિસ્ટમ આપણે કરવી હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય, બરાબર. તો આ રીતે કે જેમાંથી જેટલી યુઝ થાય છે, બરાબર, જેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આપણે યુઝ કરવો છે એટલો આપણે યુઝ કરી લઈએ, બરાબર, આપણી યુટિલિટીઝમાં, અને જેટલી વધે છે એ આપણે જે સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે જેમ કે ટોરેન્ટ છે કે આપણે ડીજીવીસીએલ છે એમને આપી દેવાની, બરાબર. તો સોલાર પેનલ છે જે કન્વર્ટ કરે છે સનલાઇટ ટુ ધ ડાયરેક્ટ કરંટની અંદર. હવે એ ક્યાં જાય, કન્વર્ટરની અંદર, ડીસી કન્વર્ટર, એ એસી કન્વર્ટરની અંદર થઈ અને એક યુનિટ ક્યાં જવા દેશે, ધેર ઇઝ એન ઇન્વર્ટર વિચ ઇઝ કન્વર્ટ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન્ટુ ડીસી ટુ ફ્રોમ ધ એસી ટુ ડીસી ટુ એસી, જેમાંથી આપણે આપણી ઘર વપરાશનું આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ત્રીજું એ ક્યાં જાય છે, ધેર ઇઝ એન ટેક ઇલેક્ટ્રિસિટી ટુ યોર હોમ્સ, થર્ડ નંબરનું. અને ચોથા નંબરનું, બરાબર, હા, એ ત્રીજા નંબરનું પછી આપણા ઘરના અંદર જેટલા પણ જેટલા પણ ફ્યુઝિસો છે મેઇન સિસ્ટમ ત્યાં જશે અને ત્યાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. ઓકે. ધેન ફોર્થ કે જે એસી કરંટ છે એને આપણે ડાયરેક્ટલી ક્યાં મોકલી આપીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેશન સિસ્ટમ જે હોય છે, બરાબર, ત્યાં. લિસ્ટ ઓફ ટોપ 5 સોલાર પાવર સ્ટેશન વર્લ્ડની અંદર ક્યાં આવેલા છે, જે ટોપ 5 છે, બરાબર, જે આપણે જોઈ શકીએ કે જે વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે સોલાર પાવર એનર્જી જનરેટ કરે છે, બરાબર. તો આ રીતેનું કંઈક છે. તો સોલાર એનર્જી જનરેટિંગ સિસ્ટમ કેલિફોર્નિયા યુએસએની અંદર આવેલું છે, જે વાર્ષિક 354 મેગાવોટ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે. પછી બીજું બી કેલિફોર્નિયામાં જ છે, જે મોજેવ સોલાર પ્રોજેક્ટ છે, જે આર જનરેટિંગ 280 મેગાવોટ. થર્ડ વન છે સોલાના જનરેટિંગ સ્ટેશન
એરિઝોના યુએસએમાં આવેલું છે, એ પણ 280 મેગાવોટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે છે. પછી જેનેસિસ સોલાર એનર્જી પ્રોજેક્ટ કેલિફોર્નિયા, એ પણ 250 મેગાવોટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરે છે. જો આ એક પ્રકારનું શું છે, લેક અથવા પોન્ડ છે કે જ્યાં તેની સરફેસ પર આવી રીતે ઇલેક્ટ્રિસિટીની પેનલોને ગોઠવવામાં આવે છે, બરાબર. જો આ જે છે ધીસ ઇઝ અ સોલાર પોન્ડ, બરાબર. સો this at the end of this topic we are conclude that the solar energy is basically it is the future of the next generation of the fuel, બરાબર. તો ફ્યુચરમાં આપણને ઘણી બધી એવી એપ્લિકેશન્સની અંદર જોવા મળશે, બરાબર, સોલાર એનર્જી, કે જેનો આપણે ખૂબ જ ઉપયોગ કરવાના છીએ.